نے غلط طریقے سے سندھ اسمبلی سے پاس کروایا ہے اپنی اکثریت کی بنیاد پر، اور اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوکل باڈیز کا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی پرسن ادر دین کونسل یعنی جو منتخب نہیں ہوگا وہ میئر بن سکتا ہے، ڈپٹی میئر بن سکتا ہے، ٹاؤن کا چیئرمین وائس چیئرمین بن سکتا ہے۔ اس موقع پر جب 15 جنوری کو الیکشن ہو چکا، اس کے بعد ضمنی انتخاب 7 مئی کو ہو چکا، اور اب میئر کا الیکشن بالکل قریب ہے، ایسے موقع پر یہ قانون سازی کرنا پیپلز پارٹی کے اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور یہ جمہوریت کے انتخابات کے اس میں شفافیت کے پورے عمل اور اس کی روح کے خلاف ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ جس کو میئر بننا ہے اور پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے تو یہ بات طے تھی ایکٹ میں کہ وہ کونسل کا ممبر ہوگا، گویا وہ یونین کمیٹی کا الیکشن لڑے، وہاں سے وہ اپنی پوری مہم چلائے، اور مہم چلانے کے بعد پھر وہ ایلیجیبل ہو کہ وہ میئر بنے۔ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے نامزد کیا کہ آپ کو میئر بننا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ یونین کمیٹی کا الیکشن لڑیں گے۔ ظاہر ہے یونین کمیٹی کا الیکشن کوئی آسان الیکشن نہیں ہوتا، آپ کو لوگوں سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، محلوں میں جانا ہوتا ہے، آپ کو کارنر میٹنگز کرنی ہوتی ہیں، ایک بہت بڑا وقت اس پہ لگتا ہے۔ اور میں جماعت اسلامی کا کراچی کا ظاہر امیر بھی تھا، مجھے پوری الیکشن کیمپین کو لیڈ بھی کرنا تھا، تو میرے لیے وہ موقع کہ جس میں ہم مزید کیمپین اپنی آگے بڑھا کر مطلوبہ نتائج حاصل کرتے اور مزید ہماری تعداد میں اضافہ ہوتا، ووٹوں میں اضافہ ہوتا، اس سے محروم کیا گیا اور محدود کیا گیا یونین کمیٹی میں، اس لیے کہ قانون تھا۔ لیکن اپنی مرضی کے بندے کو لانے کے لیے جو اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں تھا، وہ منتخب ہی نہیں ہوا، تو اس کو اوپر سے لا کر آپ بٹھا دیں گے، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ جمہوریت کی روح نہیں ہے، یہ ظاہر مساوی حقوق نہیں ہے، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کے اور جمہوری حقوق کے بھی خلاف ہے کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو تو آپ ایک مراحت دے دیں اور دوسری پارٹی کے لوگوں کے لیے کمپلسری دوسرا کام کر دیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر بھی اور اس بنیاد پہ بھی کہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد قانون سازی کی جائے، یہ بدنیتی پر بھی مشتمل ہے اور تمام ان فیصلوں کی بھی نفی ہے جو اس حوالے سے مختلف کورٹس میں ہوتے رہے ہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ مئی میں اس قانون کو پاس کروایا اور افیکٹو فرام 31 دسمبر 2021۔ تو آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے اس کو اپنی بہت ساری قانونی مشتغافیاں جو یہ کر رہے ہیں اور بہت سارے کور حاصل کرنے کے لیے 2021 دسمبر سے انہوں نے اس کو افیکٹو کروایا، منظوری ابھی دی ہے 23 میں۔ اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہر وہ طریقہ اختیار کر رہی ہے جس میں وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو مسلط کرے، اپنی مرضی کی پوری مینجمنٹ کرے، تو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم نے عدالت عالیہ سے رجوع کیا ہے اور انشاءاللہ کل اس کی سماعت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پوری صورتحال شہر میں موجود ہے، جمہوریت کی روح کے مطابق اور الیکشن کے رولز کے مطابق، انتخابی عمل کے مطابق، جماعت اسلامی کا میئر کامیاب ہونے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ نمبرز جس کے زیادہ ہیں اس کو جیتنا چاہیے، لیکن حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نمبرز تو جماعت اسلامی کے زیادہ ہیں ان کے میئر کے لیے، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے حمایت کی ہے، لیکن جیتیں گے ہم۔ اور اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آئیں گے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی فسطائیت، فاشزم کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اپنی بدترین فاشسٹ عمل کے ذریعے سے اس پورے الیکشن پر قبضہ کر رہی ہے۔ یہ ڈاکہ اور قبضہ ہے، اور میں وہ تمام لوگوں سے جو اس موضوع پر ڈسکشن کر رہے ہیں، جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے لوگوں کو خرید لیا، اگر پیپلز پارٹی نے لوگوں کو آنے سے روک دیا، تو پھر تو یہ ہو جائے گا، تو آپ کیسے کامیاب ہو سکیں گے اور آپ کیسے اپنی کامیابی کی بات کرتے ہیں؟ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے سارے اینکر، ایسے سارے میڈیا کے دوست، ایسے سارے تجزیہ نگار سب سے پہلے یہ بات کریں کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ ڈاکہ ہے، اور ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہوتے ہیں، قبضہ کرنے والے
जो है कब्जा गिर होते हैं, और इन लोगों को पहले डाकू और कब्जा गिर डिक्लेयर करें। आप जमहूरियत का दुश्मन डिक्लेयर करें, जमहूरियत को पामाल करने वाला डिक्लेयर करें, फिर मुझसे कहें कि अगर ये डाकू डाका डालने में कामयाब हो गए तो आप क्या करेंगे। ये नहीं है कि वो तो डाका डाल रहे हैं, आप इनके साथ डिप्टी मेयर क्यों नहीं बन जाते। इसका मतलब ये है कि आप डाकुओं को कबूल करते हैं, आप कब्जागिरों की ताकत और फाशिज्म को कबूल करके ये सवाल हमसे कर रहे होते हैं। ये सवाल ये नहीं होना चाहिए, और सबको उजागर करना चाहिए कि शहर कराची के साथ क्या हो रहा है। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया कि मैंने जेल में रहकर मईशत का मुताला किया है, और मेरे पास ऐसे गुर हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे रिजर्व हैं वो पता नहीं कितने $100 बिलियन हो जाएंगे, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब, क्या आप पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं आपकी पार्टी? सिंध में आप 50 साल से आते जाते हुए हुकूमत कर रहे थे, अब 15 साल से मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं। सिंध में 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल आपके पास आते हैं। 7,500-8 हजार अरब रुपए का तरक्याती बजट आपने अपने बजटों में पेश किया है और खर्चे दिखाए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, आपकी मईशत इस पर क्या कहती है कि सिंध में ये 8,000 अरब रुपए कहाँ हैं? ये मईशत इस पर सवाल नहीं उठाती कि बजट आ रहा है, बजट जा रहा है, किताबों में पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही। इस पर आपने क्या मुताला फरमाया है? आसिफ अली जरदारी साहब, आप कहते हैं हम हालात को बदल देंगे, और आपने अपनी मैनेजमेंट के जरिए ये तासुर बनाने की कोशिश की कि हमारा मेयर आएगा तो हम इतने काम कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं, इतनी सड़कें बना रहे हैं। जिन सड़कों का नाम ले रहे थे मुर्तजा वहाब साहब, वो तो सहाफी की मुट्ठी में आ जाती है जब तामीर होती है। ये आपका हाल है, और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त तो बल्दियाती मेयर काम नहीं कर रहा, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए से निजाम चल रहा है। खुद 1 साल तकरीबन मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर रहे, मेयर के इख्तियारात इस्तेमाल किए, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब्बासी शहीद अस्पताल, उसमें MRI की मशीन भी काम नहीं कर रही, 2016 से CT स्कैन भी काम नहीं कर रहा, तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही, सर्जरी न्यूरो की नहीं हो रही, और बहुत सारी सर्जरीज नहीं हो रही हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल बहुत बड़े इलाके को कराची के कवर करता है। आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि हम इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे? कर क्या रहे हैं आप? मैं KMDC गया, वहां पता चला कि जो वहां के हाउस डॉक्टर्स हैं उनको 45,000 रुपए मिल रहे हैं, और जो सिंध गवर्नमेंट के तहत डायरेक्ट हैं उनको 69,000 रुपए मिल रहे हैं। क्यों? कराची के बल्दिया आपके मातहत है, एडमिनिस्ट्रेटर आपके हैं, वजीर बल्दियात आपके हैं, ये कराची के साथ ये सलूक आप अभी भी कर रहे हैं, तो आपसे हम क्या तवक्को करते हैं? इसी तरह से जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर उनको पैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पैसे उनको 60,000 70,000 भी नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक खास किस्म का माइंडसेट है, वडेरा माइंडसेट है, और वडेरा माइंडसेट ये होता है कि बैठ कर टीवी पर ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया तो चूंकि सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वजह से वसाइल नहीं मिलेंगे। ये सवाल नहीं बनता कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई और पार्टी आएगी तो हम पैसे नहीं देंगे। ये क्या है? ये आपके वालिद साहब का मुल्क है? यहाँ कोई आइन है, यहाँ कानून है, यहाँ आइन का आर्टिकल 140A है, बल्दियात की अपने इख्तियारात हैं। किसी पार्टी का मेयर होने की वजह से आप ये धमकी देते हैं कि अगर जाली तरीके से हम नहीं आए तो हम फंड रोक देंगे। तुम खुदा बन बैठे हो नाउजुबिल्लाह, यहाँ पर नहीं रोक सकोगे अब तुम इन फंड्स को, और इस जमहूरियत को तुम अब मजीद पामाल नहीं कर सकोगे। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। इनके हथकंडे इंशाअल्लाह इनके मुंह पे मारे जाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 2016 से MRI की मशीन तो बंद है, लेकिन पता ये चला है कि अरबों रुपए के इश्तिहारात देने के लिए पैसे इनके पास मौजूद हैं। ये इश्तिहार नहीं देते 5 मशीनें MRI की आ जाती,
कराची के लोगों का कुछ भला हो जाता, लेकिन इन जालिमों ने हमारे टैक्सों के पैसों को लोगों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे टैक्सों के पैसों से इनके टैंकों में डॉलर बरामद होते हैं और फिर भी हमारे ऊपर आकर ये मुसल्लत हो जाते हैं। ये वडेरे और जागीरदार सामने किसी को भी रखें, चेहरा जिसका भी होगा, सहूलतकारी वो वडेरों की करेगा। वैसे भी पीपल्स पार्टी अब 40-50 छोटे बड़े वडेरों का और एक खानदान का नाम है। बाकी लोग तो मफाद के लिए आते हैं। इसलिए नंबर्स जिसके ज्यादा हैं, मेयर उसी का बनेगा। ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे इनके मुंह पे पड़ेंगे। ये जमहूरियत पे कलंक का टीका लगाएंगे, पूरी दुनिया में इनको एक्सपोज किया जाएगा। और मैं उन तमाम लोगों से ये दरखास्त करता हूं कि वो कराची के 3.5 करोड़ लोगों के साथ खड़े हों जो तज्जिया निगार हैं, जो एंकर पर्सन हैं। हमें सवाल पूछता हूं, 193 कैसे हारेगा, 155 कैसे जीतेगा? मैं सवाल करता हूं, 9 लाख वोट ज्यादा होते हैं या 3 लाख वोट ज्यादा होते हैं? मैं सवाल करता हूं कि 15 साल में जो परफॉर्मेंस इनकी है, जो सड़कों का हाल है, पानी की अदम फराहमी है, सीवरेज का बदतरीन हाल है, इस पर यह सवाल क्यों नहीं होता कि आप एक ऐसी पार्टी हैं जिसने तबाह करके रख दिया है इस शहर कराची को, पूरे सिंध के आवाम को, तालीमी इदारों की सूरत हाल, अस्पतालों की सूरत हाल, यानी जिन अस्पतालों के इश्तिहारात पे अरबों रुपए लगा रहे हैं, उन अस्पतालों का हाल आप जाकर देख लें। चंद वार्ड्स को एनजीओस के हवाले करके एनजीओस के पीछे छुप जाते हैं। ज़कात खैरात के पैसों से चल रहा है, हमारे टैक्सों के पैसे हड़प कर रहे हैं और कहते हैं कि हम मुल्क की मईशत ठीक करेंगे और कहते हैं कि हमारा मेयर होगा। नहीं होगा इंशाअल्लाह। इनका मेयर जमात इस्लामी का होगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। सही है सर, कोई शक?